بدونك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم. اب میں آج کا جو دن منایا جا رہا ہے یہ 27 اکتوبر کے حوالے سے کہ 27 اکتوبر کو ہندوستان نے اپنی افواج مقبوضہ کشمیر میں داخل کی تھی اور اس دن سے لے کر آج تک کشمیری اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو میں اس سے متعلق محترم قاری شکیل اتاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اس موقع کی مناسبت کے ساتھ اظہار خیال فرمائیں. قاری شکیل. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمة. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پالا اس پر 10 رحمتیں شریف رکھتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند فرماتا ہے. حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل کی ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے اور جب پکڑ فرماتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں. اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیہ کریمہ سورہ ہود کی تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. اور ایسی ہی پکڑ فرماتا ہے تیرا رب عز و جل جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر. تو میرے محترم اسلامی بھائیو 27 اکتوبر جو گزرا جس کے متعلق آپ نے سنا 69 ایئرز گزر چکے ہیں. انڈین آرمی جب کشمیر کے اندر انٹر ہوئی اور کشمیر کو آکوپائیڈ کیا اس وقت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اور آپ سب کو دیکھ کر یہاں پر خوشی بھی ہو رہی ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ آپ سب وہ مسلمان یہاں پر اکٹھے ہیں جو یقیناً اس ظلم کرنے والوں کے ساتھ بھی نہیں ہیں اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں سے اور جو اس ظلم پر خاموشی اختیار کی اللہ کی پکڑ کو یاد کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان سے بھی یو این سے بھی اور دیگر تمام متعلقہ اداروں سے کہ اس مسئلے کو اب سولو ہونا چاہیے اور اس سے قبل کہ اللہ سبحانہ و تعالی عذاب کو ان قوموں پر نازل فرمائے جس طرح اللہ نے پہلے بستیوں پر عذابات کو نازل فرمایا جب ان کا ظلم انتہا کو بڑھا. تو اس سے قبل اگر یہ معاملات سولو ہو جائیں تو اس میں انہی کی بہتریاں ہیں اور یہ انسان کا بنیادی ترین حق ہے آزادی. سب سے پہلا اور بنیادی حق انسان کا آزادی ہے. ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ کشمیریوں کے حقوق کو بحال ہونا چاہیے، انہیں حق خود ارادیت ملنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے، بالخصوص کشمیر کو آزادی نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی یہاں آنے والوں کی حاضری جو بھی اخلاص کے ساتھ خالصتاً اللہ کی رضا کی حصول کی نیت کو لے کر اس کاز کے لیے یہاں پر جمع ہیں، اللہ ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ النبی. میں آپ سب کے سامنے چیئرمین جموں کشمیر ایسوسی ایشن الحاج گلزار حسین ساگر کشمیری صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات ادا کریں. الحاج گلزار حسین ساگر کشمیری صاحب. نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے معذرت کرتا ہوں
کہ آپ کو آج چھٹی کے دن بھی تکلیف دی، آپ یہاں تشریف لائے۔ دراصل یہ دن 27 اکتوبر کا ہے، لیکن چونکہ 27 اکتوبر ورکنگ دن ہے، اس لیے اس کی بجائے ہم نے 30 تاریخ کو آپ سب کو تکلیف دیا ہے کہ یوم اعتقاد منا سکیں، یوم سیاہ منا سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے دھوم دھام سے منایا جاتا رہا، اور چونکہ اب وہاں کنسٹرکشن ہے اس لیے ہم نے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ ایک اور بدنصیبی اور معذرت کیا ہے کہ مائک جو ہم لائے تھے وہ ٹھیک نہیں رہا، اور اس کی بجائے ہم نے ظاہر ہے اپنے طور پر ہی بات کر رہے ہیں، معذرت خواہ ہیں۔ یقیناً جو کچھ ہم گزارش کریں گے وہ اتنا ہے کہ کشمیری آج بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، آج بھی شہید کیے جا رہے ہیں، آج بھی عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، آج بھی ان پر ہر طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن عوام ہے وہ تو آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں اور آزادی کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ دنیا پوری تماشا بنی ہے، صرف پاکستان ہی ایسا ملک ہے جو پاکستان کے لیے آج کا دن پاکستان کے لیے کشمیر ان کا اپنا وطن ہے۔ بلکہ ایک دوست جو پاکستانی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو اعتراض ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں پاکستان بنے گا کشمیر۔ اب تو کسی کو اعتراض نہیں رہا، کشمیر اور پاکستان ایک ہے۔ جو کچھ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے تو ہم اپنے پر ظلم سمجھتے ہیں۔ مائک نہ ہونے کی وجہ سے میرے آواز میں بھی تکلیف ہو جا رہی ہے، زیادہ میں نہیں آج کل سنوں گا، صرف اتنا ہے کہ آپ کو شکریہ ادا کروں۔ بعض میرے دوست اور بھی ہیں جو آپ کو تفصیل سے چیزیں بیان کریں۔ ایوب لان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ خواجہ محمد ایوب لان۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو نے ظلم و بربریت سے گھبرانا ہے کشمیری، تو نے ظلم و بربریت سے گھبرانا ہے کشمیری، ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی سحر نہ ہو۔ میں جناب حاجی ساگر صاحب کا اور چیئرمین لیاقت صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ ابھی صابری صاحب نے، قاری صاحب نے جو تلاوت قرآن پاک فرمائی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو انہوں نے تلاوت کی ہے اس میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں کیوں نہیں نکلتے ظلم کے خلاف؟ تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بربریت ہو رہی ہے، اور آپ ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اهلها کہ تم کیوں سوئے ہوئے ہو؟ جب تک ہم اگر اکٹھا نہیں ہوں گے اس سیسا پلائی دیوار کو جسے وہ LOC کہتے ہیں اس کو ہم روندیں گے نہیں، اس وقت تک ہماری آزادی ناممکن ہے۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، یکجہتی ہے، جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف کشمیر کی حق خود ارادیت پر زور دیا۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ اگر اس پر عمل درآمد ہی کیا جائے، دونوں سائیڈوں کی کشمیری قوم یکجہتی کا مظاہرہ کرے، تو ہمارا جو وکیل ہے وہ ہماری سپورٹ کرے گا، تو ہمیں آزادی وہ دن دور نہیں کہ جس دن ہم اپنی ملک کے اندر آزادی کا سورج طلوع ہوتے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ ضرورت ہے کہ ہم نے 1992 میں سیز فائر لائن عبور کرنے کی کوشش کی تو ہمیں روکا گیا۔ آج بھی سردار قیوم صاحب نے سیز فائر لائن کراس کرنے کا جو عندیہ دیا ہے، اس پر کشمیری قوم کو یکجہتی کا ثبوت دینا چاہیے، اور ہمارے وکیل کو ہماری حمایت کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ان بھائیوں سے جن کے درمیان آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ اس طرف شادی ہو رہی ہے، اس طرف درمیان میں دریا ہے، اس طرف لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے، ماتم ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ جو LOC کے قریب ہیں نہ وہ ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں نہ وہ ادھر سے ادھر آ سکتے ہیں۔ 70 سال ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہے ظلم اور بربریت کا 27 اکتوبر ہے
ये 27 अक्टूबर नहीं 22 अक्टूबर से ये जंग शुरू है। तो लिहाजा मैं माजरत से ये कहता हूँ अपनी कश्मीरी कम्युनिटी को कि आप मुतहिदा हो जाएं। आज के दिन आपका जमे गफीर होना चाहिए था कि तुम्हारा मैसेज पहुँचना चाहिए था कि मोदी एक चाय बेचने वाला जलील और कमीना इंसान है जिसने उसके पास कश्मीर मुसलमानों के लहू के सिवा कुछ नहीं है। वो हिंदुस्तान को कहते हैं कि सेकुलर स्टेट है, हिंदुस्तान कोई सेकुलर स्टेट नहीं है। हिंदुस्तान एक हिंदू स्टेट उसने बनाया हुआ है। वहाँ कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई मुसलमान उसकी जो है वो ज़िंदगी अमान में नहीं है। लिहाजा मैं अपनी कश्मीरी कम्युनिटी से, अपने मुसलमान भाइयों से ये पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि हमारे हक़ खुद इरादत पर हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन इस पर लाया जाए और कश्मीरियों के जो फरीक हैं, असल कश्मीर का फरीक कश्मीरी है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बैठकर कश्मीर के लोगों को बिठाकर हम जब तक अपनी यकजहती का मुजाहरा नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हमारी आज़ादी दूर है। लेकिन आज़ादी से हम पीछे नहीं हटेंगे, अपना खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे, लेकिन कश्मीर से हिंदुस्तान की गासबी जो ताक़ुव्वतें हैं उनको निकाल कर ही दम देंगे। मैं मशकूर हूँ तमाम सामीन का जो मेरी तलख बातें भी सुन के बर्दाश्त करते हुए। आज हम जदोजहदी आज़ादी कश्मीर के सिलसिला में 27 अक्टूबर को यौम स्याह के तौर पर मनाने के लिए जमा हुए हैं। 27 अक्टूबर 1948 को हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फ़ौज कशी करके मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके पर कब्ज़ा किया था। तक़सीम हिंद के फार्मूला के मुताबिक यह इलाका पाकिस्तान के साथ शामिल होना था। दिल्ली में लॉर्ड माउंट बैटन की सदारत में एक इजलास हुआ जिसमें कश्मीर में हिंदुस्तान की जानिब से हमला करने का मंसूबा बनाया गया, जिसमें इंडिया की फ़ज़ाइया फ़ौज, शिवसेना, राष्ट्रीय और सेविक सिंह जैसी दर्जनों इंतहा पसंद तंजीमों के मसल्ह रज़ाकारों ने हिस्सा लिया। दर्जनों देहात तबाह किए, मर्दों, औरतों, बच्चों और बूढ़ों को गोलियों का निशाना बनाया गया। मंदिर में हिंदू पूजा करें और टैक्स मुसलमान अदा करें। कश्मीर में मसाजिद को जलाया गया, घरों को लूटा गया, क्योंकि कश्मीरियों के दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत और आज़ादी की शम्मा रोशन थी। ये इसकी सज़ा दी गई। 1948 से लेकर आज तक इस जज्बा आज़ादी को मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने लाखों कश्मीरियों को शहीद किया। बच्चों को, अपनी बेटी की इज्जत को तार किया गया। मासूम फूल से बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। कड़ियल जवानों को लापता करके आपात कर दिया गया। मगर कश्मीरियों ने यह साबित किया कि इंडिया का जुल्म और सितम इन्हें आज़ादी की मंजिल से दूर नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की बुगलाहट की एक तस्वीर ये है कि 4 माह से मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगाया हुआ है। इसमें पायलट गन से हजारों बच्चों, औरतों और मर्दों की आंखें ज़ाया कर दी गई, मगर कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी में ज़र्रा भी लग़ज़श न आई। हिंदुस्तान जो अपने आप को जमहूरी मुल्क कहता है, इसने मकबूजा कश्मीर में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो जुल्म और सितम और हिंदुस्तान के जमहूरी करतूतों को आलमी दुनिया के सामने पेश कर रही थी, हिंदुस्तान ने इस पर पाबंदी लगा दी और पूरे मकबूजा कश्मीर में इसके दफातर सील कर दिए। मैं आज हिंदुस्तान के इस वहशियाना जुल्म और सितम की भरपूर मजम्मत करता हूँ और आलमी बरादरी से अपील करता हूँ कि मसला कश्मीर को हल कराने के लिए अपना किरदार अदा करें। मेरी UNO और OIC से हल करवाने में अपना किरदार अदा करें। मैं आप सब दोस्तों का AJK इंटरनेशनल की जानब से और जम्मू कश्मीर एसोसिएशन की जानब से शुक्रगुजार हूँ कि आपने कश्मीर की आज़ादी के लिए आज के दिन हमारा साथ दिया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। एशियन ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर मोहतरम नवीद बशीर साहब मौजूद हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख्याल करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं आवाज़ पहुँचती है या नहीं, लेकिन कश्मीर का मसला जो है 49 से मुसलसिल 2 मुल्कों के दरमियान, चाहे वो दोनों कश्मीर हो, लेकिन कश्मीरी अवाम के लिए बड़ा संगीन मसला बन गया है। इंसानी हुकूक की ऐसी जदीद किस्म की खिलाफ वर्जियाँ होती है कि जिसमें यानी नौजवान बच्चों को, लड़कियों को अंधा कर दिया जाता है, छर्रे मुंह पे मारे जाते हैं। ये कभी दुनिया में सुना नहीं गया था।
لیکن جب سے مودی کی حکومت آئی ہے وہ نئے نئے طریقے اپنا رہے ہیں. اسی طریقے سے دونوں ملکوں نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کرنا ہے. ان دونوں کو، یہ میری بات آپ لوگوں سے مختلف ہوگی جو یہاں بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے اہم نہیں ہے. کشمیر کا مسئلہ وہاں کے انسانوں کو حل کرنے کا مسئلہ ہے کہ انسان کس طرح آزادی سے رہیں، کس طرح سے اپنے حقوق حاصل کریں، کس طرح آزادی سے اپنی عبادت کریں. یہ ان کے حقوق کو دونوں ملک نہیں سمجھ رہے ہیں اور ایک اسلحہ کی دوڑ لگا رکھی ہے کہ ایٹم بم بھی بنا لیں گے اور میزائل بھی بنا لیں گے. لیکن اس کا حل کیا نکلا؟ صرف یہ کہ بچوں کی آنکھوں کے اندر چھرے مارے جائیں، لوگوں کو جو ہے وہ ٹارچر کیا جائے کئی دن تک، لوگوں سے زبردستی جو ہے وہ جہاد کروایا جائے کہ جا کے وہاں مارو. اور ایک ایشو کو اقوام متحدہ میں اچھالا ہوا ہے. اقوام متحدہ کے ممالک بالکل نہیں سمجھ پاتے کہ کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ صحیح طور سے، ہماری حکومتیں صحیح طور پر پیش نہیں کرتی ہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ جی وہاں پہ استصواب رائے ہو، ریفرنڈم ہو، جنگ و جدل سے بھی مسئلہ نہیں حل ہوگا. انسانیت وہاں پر رو رہی ہے، وہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، وہاں کوئی بچہ محفوظ نہیں ہے. اس دفعہ جو لڑائی ہوئی ہے کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر میں یا بھارتی کشمیر میں، وہ تو بچوں کی لڑائی تھی. انہوں نے تو صرف پتھروں سے اپنے آپ کی مدافعت کی، اپنی مزاحمت کی، اپنی آزادی کی تحریک چلائی. لیکن اس پہ خسرو پرویز جیسے لوگوں کو بھی اٹھا لیا جو کہ پاکستان کے حق میں نہیں تھے لیکن آزادی سے بات کر رہے تھے. تو ایسی واقعات ہو رہے ہیں اور اس میں دونوں ممالک کی طرف سے صرف ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانا اور اسلحہ جمع کرنا ہے. ہمارا خیال ہے جس طرح ہم بھی کوشش کرتے ہیں اقوام متحدہ میں، اور طور سے بھی بہتر طور سے یہ کوشش ہوتی رہنی چاہیے کہ بھائی کشمیر کا مسئلہ وہاں کے رہنے والوں کا مسئلہ ہے، یہ حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں کے لوگوں پر چھوڑ دیا جائے وہ کس طرح رہتے ہیں، اور جنگ کی بجائے بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے. جنگ سے کبھی مسئلہ نہیں ہوگا. سن 1949 سے 3-4 جنگیں ہو گئی لیکن حل نہیں ہوا. کوئی اس کا حل کوئی تلاش کیا جانا چاہیے. شکریہ. ملتمس ہوں کہ یہ آج کے اس موضوع کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستوں، ساتھیوں، ساگر صاحب نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ آج کا جو ہمارا یہ چھوٹا سا ایک اجتماع ہے، اس اجتماع کو ہم ایک قرارداد پیش کریں. ایک قرارداد جو ہے وہ آج ہم یہاں سے ایک منظور کروائیں تاکہ آج سے 3 دن پہلے ہم، بڑے شرم کی بات ہے کہ آج سے 2, 4, 5 سال 10 سال سے جناب یہ جموں کشمیر ایسوسی ایشن ہمیشہ یہ بلیک ڈے کے دن کے موقع پر انڈیا ایمبیسی جا کے، انڈیا کونسلیٹ جا کے ان کو ایک یادداشت پیش کرتی رہی ہے. لیکن اس سال انہوں نے وہ وصول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ بڑے شرم کی بات ہے. جیسا کہ سارے ساتھیوں نے بتایا کہ جتنا ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی اور وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ وہ وہاں پہ ہم ظلم کر رہے ہیں. وہ اس کو ایک ٹیررزم کا، ایک جہاد کا نام دے کے الٹا وہ جو مظلوم کشمیری ہیں جو نہتے ہیں، جو ابھی بصیر صاحب نے بتایا کہ جو پتھر مار رہے تھے ان کو انہوں نے گولیوں سے مارا. تو یہ بڑے شرم اور بڑے دکھ کی بات ہے اور ہم ان سب بھائیوں، کشمیریوں کے بھائیوں کے دکھ میں شامل ہیں. اور آج کی جو قرارداد جموں کشمیر ایسوسی ایشن کی طرف سے آج کا اجتماع یوم سیاہ کشمیر افواج انڈیا کے خلاف منعقد کیا گیا ہے، جس میں محبان کشمیر اور سرفروشان کشمیر اور پاکستان بھائیوں نے مل کر یہ عہد کیا ہے کہ یہ تحریک مکمل آزادی کشمیر تک جاری اور ساری رہے گی. ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمت اور توفیق کی عطا کردہ قوت پر اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں
तहरीक आज़ादी कश्मीर के हसूल और तकमील पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद होकर ये जद्दोजहद की जाएगी। पाकिस्तानियों को बामी इत्तेहाद के प्लेटफार्म पर लाएंगे। हांगकांग में कश्मीरियों की तंजीम जम्मू कश्मीर एसोसिएशन में शामिल होकर तहरीक आज़ादी कश्मीर में क़ुव्वत पैदा करें, पुरअमन मुज़ाहरों और सेमिनार मुनक्कद करेंगे और यहाँ की अवाम और कश्मीर के मज़लूमों के हालात से आगाह करते रहेंगे। ये इज्तिमा इस बात का मुतालबा करता है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंडिया पर दबाव डाला जाए कि कश्मीर के लोगों के लिए उनकी आज़ादी की जद्दोजहद UNO के रेजोल्यूशन के मुताबिक हल करवाई जाए और कश्मीरी भाइयों पर ढाए जाने वाले मुजालम को फिलफौर बंद किया जाए। आप सब लोग ये जो मैंने अभी पढ़ा है उससे मुत्तफिक हैं, हाथ खड़े करें जो साथी से मुत्तफिक है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। अभी कल हम यही जो है इसके अलावा भी हमने एक वो रेजोल्यूशन जो तैयार किया है, कल UNO के दफ्तर में 5 बजे हम जा रहे हैं वहाँ पे उनको देने, क्योंकि इंडिया वालों ने तो वो एक्सेप्ट नहीं किया। वो हमने बहुत ज़ोर लगाया, बहुत पुलिस भी उन्होंने बुलाई, 20-25 पुलिस वाले बुला लिए, हम ऊपर नहीं जा सके। लेकिन UNO वालों ने वो मान लिया कि आप लेके आए, हम वो वसूल करेंगे। कल इंशाल्लाह 5 बजे हम UNO यामाताई में जाएंगे। अगर आप में से कोई दोस्त भी वहाँ हमारे साथ जाना चाहे, शामिल होना चाहे, तो हमारी तरफ से आपको वेलकम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम माज़ीन, मोहतरम, काबिल-ए-एहतराम भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुंतज़मीन का कि जिन्होंने आज ये मज़ाया, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। कश्मीर साहब की जो बातें मैंने सुनी, मैं तमाम बातों से एग्री करते हुए आप दोस्तों का टाइम बचाने के लिए 2-3 बातें अपने बिलखुसूस जो कश्मीर के दोस्त हांगकांग में मुकीम हैं उनसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि गुज़श्ता 4 महीने से आप सब के सामने इंडियन कश्मीर में हमारी माँओं, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों को तय किया जा रहा है। कहने को तो बहुत सख्त अल्फाज भी हैं। मुझे असल में बहुत सारे दोस्त अपने प्रोग्रामों में बुलाते हैं, फिर जब बात का भी मौका देते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि भाई इस बंदे को बात का मौका नहीं देना था। उसकी वजह यह है कि मैं लिगी लपड़ी रखे बगैर बात करता हूँ। आज जो पैगाम मैं देना चाहता हूँ वो ये है, हमारे लिए कुछ शर्म का मकाम भी है, कुछ सोचने का मकाम भी है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम आज़ादी की तारीख चला रहे हैं, हम आज़ादी से कम किसी बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ 4 महीने हो गए हैं हमारी उन बहनों ने, उन भाइयों ने, उन बुज़ुर्गों ने ये साबित कर दिया, वहाँ के बिजनेसमैनों ने, वहाँ के तजारत करने वालों ने, वहाँ के मजदूरों ने, किसानों ने ये साबित कर दिया, वहाँ के तलबा ने, वहाँ के प्रोफेसरों ने, वहाँ के उलमा ने, वहाँ के यंगस्टर ने ये साबित कर दिया कि हम किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत पे, किसी भी मजालम से, इंडिया के खौफ से, उसके असले से, उसकी अफवाह से नहीं झुकेंगे। होना तो ये चाहिए था कि ऑल ओवर कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हैं वो पहले खुद निकलते और उसके बाद वो दीगर अक़वाम को अपील करते कि खुदा के लिए आइए, हमारे ऊपर जो मजालम किए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, जो कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी दुनिया के साथ साथ कश्मीरियों से ये वादा किया हुआ है कि जैसे को ये हक दिया जाएगा कि दे विल डिसाइड हिज फ्यूचर। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान ने कभी ऐसे हालात कश्मीर में बनने नहीं दिए कि हमें हमसे राय पूछी जाती। तो इस वक्त मैंने जो ये कहा कि मेरे हांगकांग में मुकीम कश्मीर के जो लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए, मेरे यहाँ से कमों पे 10,000 की कम्युनिटी है हांगकांग में, जिसमें यंगस्टर को अगर ले लें 1,000 बंदा भी अगर निकल के अपने 5 दिन की कुर्बानी दे के UNO के आगे, इंडियन कॉन्सुलेट के आगे, हांगकांग एम्बेसी के आगे बैठे तो आप यकीन करें पूरी दुनिया के अंदर लोग चीख उठेंगे। जिंदा कौमें जो होती हैं, बाशऊर कौमें जो होती हैं, आज़ादी लेने का जिन कौमों में जज्बा होता है, उनके अफराद दुनिया के किसी भी कोने में हों, किसी भी आलम में हों, वो अपने मिशन को नहीं भूलते। मुझे ये अफसोस है कि हांगकांग में चूँकि मुझे भी 17-18 साल हो गए हैं, हांगकांग में रहने वाले कश्मीरी भाइयों ने अपने श्रीनगर के भाइयों को, उस पार के लोगों को बहुत मायूस किया है।
लेकिन मैं अभी भी ये उम्मीद रखता हूँ ये हम सब की तारीख है, ये हम सब का काज है, ये हम सब का वतन है। और जब अगर हम ये हमारा काज है, अगर हम कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं, ये है बच्चों शीखों बच्चों से लेकर बुजुर्गों को शहीद किया जा रहा है। हमने इससे पहले भी 2 मरतबा लोग इकट्ठे हुए, 250 250 बंदा यहाँ आते हैं, इकट्ठे होते हैं, इंजॉयमेंट करके चला जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, इससे आज़ादी की तारीखें नहीं चला करती। आज़ादी की तारीखें वो लोग चलाते हैं, वो कौमें कामयाब होती हैं कि जो मैदान काजार में रहने वालों की आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने के साथ साथ उनको वो कमक भी मुहैया करते हैं जो उनकी ज़रूरत होती है। यकीनन हम असले के ख़िलाफ़ हैं, हम किसी किस्म के वेपन के ख़िलाफ़ हैं। हमने असला रख कर आलमी दुनिया को अमन का पैगाम दिया, अमन का मौका दिया, लेकिन उसके साथ साथ गुज़श्ता 18 साल से मैं सुन रहा हूँ हांगकांग में हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं सलाम करता हूँ हाजी जी सागर साहब को, इनके अंदर जो जज्बा है लोगों कम से कम अगर अपने तौर पे, इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे, किसी और प्लेटफार्म पे कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम इनके हाथ मजबूत करो। होना तो ये चाहिए था ना सिर्फ हांगकांग में, पूरी आलमी दुनिया में कश्मीर एक फंड कायम करते, $100 भी महीने का दें जो हम बैलेंस में उड़ा देते हैं, जो हम होटल पे बैठ के खाना खा लेते हैं। और $100 से इस वक्त के हालात के मुताबिक वहाँ एक फैमिली का एक हफ्ते का राशन आ सकता है। लेकिन हम वो लोग हैं, हम बातें कर सकते हैं, हम वो लोग हैं बातें भी अपने आप को ऊंचा करने के लिए, अपनी तारीफ लोगों से करवाने के लिए। यकीनन ऐसी कौमों को आज़ादी नहीं मिला करती, क्योंकि आज़ादी के लिए जब कौम यकजा होती है, आज़ादी के लिए जब हर तरफ से लोग एक सिमत पे मुतहद होते हैं। वैली वालों का कर्ज हम नहीं चुका सकते, जब हम वैली वालों का कर्ज नहीं चुका सकते तो हम आज़ादी कैसे लेंगे। मैं इसके साथ ही तमाम लोगों से मदद करता हूँ अगर मेरी बात किसी को नागवार गुजरी हो, लेकिन साथ में उम्मीद रखता हूँ कि आप जो लोग यहाँ पे हैं ऐसे कश्मीरी होने की हैसियत से सोचिए, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें प्लीज़ इन पे गौर कीजिए और मुस्तकबिल की प्लानिंग कीजिए इस तारीख को आगे लेके चलने के लिए, दुनिया तक कश्मीरियों का पैगाम पहुंचाने के लिए। अगर मेरी बातें आपको अच्छी ना लगें तो मुझे माफ़ कर दीजिए। वमाली ने तड़प उसी के अंदर होती है जिसका कोई गया हो। जिस माँ का बेटा जिससे छिना है वही जानती है अपनी औलाद की कदर। जिस धरती में बसने वाले किसान का बेटा वहाँ से गया हो तो वो जानता है, वो धरती वाले जानते हैं उस बेटे की कदर। और जिस मुल्क में लाखों लोगों को शहीद कर गया हो, बहनों की माओं की इज्जतें पामाल कर दी गई हो, तो वो लोग इसकी कदर जानते हैं। जज्बात के एतबार से देखा जाए तो बात पूरी दुरुस्त कर रही है। और सागर साहेब जो इस मामले में पेश है, इसकी वजह भी यही है कि इनके वालिद शहीद हैं। शहीद का बेटा होने के नाते जब तक ये जिंदा है इनके अंदर से ये चीज़ निकल नहीं सकती। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं सबसे यही इल्तमास है कि जब भी कहीं पर भी मुसलमानों पर जुल्म हो या किसी पर जुल्म हो, जुल्म के खिलाफ सारे मुत्तहिद हो जाया करें। और उस जालिम का मुकाबला करने के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि डट कर उसका मुकाबला किया जाए। अगर ये मुकाबला रखने की भी सलाहियत नहीं रखते तो फरमाया कि ज़ुबान से होती तो दिल से बुरा जाना जाए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कल यूएनओ के जो ऑफिस में जाएंगे इंशाअल्लाह आप में से भी अफराद उसमें शामिल होंगे ताकि यूएनओ के दफ्तर में जाकर करारदाद पेश कर सकें। और आखिर में सब अफराद से मेरी ये इल्तमास है कि एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत करें और कश्मीर में शहीद होने वाले उन शुहदा और जो वहाँ पर ज़ख्मी हैं, परेशान हाल हैं, उनके हक़ में दुआ की जा सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि दवाइहा व आफियतिल अबदानि शिफाइहा व नूरिल अबसारि दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह जो हमने कलाम इलाही पढ़ा इसका सवाब तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तेरे प्यारे महबूब मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसका सवाब हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह बिलखसूस इसका सवाब मकबूजा कश्मीर में शहीद होने वाले तमाम शुहदा को इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमा।
اے اللہ ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو ہندوستان ظلم کر رہا ہے ہندوستان کو ظلم سے باز فرما، اور عالم اسلام کو یکجہتی کے ساتھ جہاں پر بھی مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ظلم کے خلاف ایک ہونے کی اور اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم مسلمان جہاں پر بھی ہیں ہمارے دلوں کو اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، محبت اور اخوت کے ساتھ قائم فرما اور ظلم کے خلاف ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان کے غاصبانہ قبضے سے آزادی عطا فرما، اے اللہ تمام اسلامی ممالک کو استحکام عطا فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میں آپ سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائیں، اللہ آپ کو جزا دے، کشمیریوں سے یہ ہمدردی کی، اللہ آپ کو بہت جزا دے۔